citizens of Turkmenistan and of the world. The purpose of our gathering here today is to demand the end of the dictatorial regime in Turkmenistan. We are here to raise the awareness about the absence of democracy, basic human rights, and the presence of corruption that affects lives of ordinary Turkmen people, citizens on a daily basis. Today, we ask people of Turkmenistan, inside and abroad, to unite and fight this regime together. It is not an easy task, but we have a full right and the power to demand and make our lives free and beautiful, to make our land free of tyranny, to reach a democracy that grants equal rights to all. We also seek support from international community on this path to fight a dictatorship in Turkmenistan. People of Turkmenistan have been suffering for 30 years in this regime. We demand you, Berdimuhamedov, to give our constitutional and human rights. You do not have any right to appropriate nation's resources. You and your family do not own the land of Turkmenistan. It belongs to us, to people of Turkmenistan. You did not take any actions to help victims of hurricane that took place on April 27, 2020 in Lebap and Mari. But instead, the same day on Turkmen Channel, you announced and allotted $680 million to International Horse Association just because you like horses. While the whole world is fighting COVID-19, you banned the word coronavirus and celebrated the Health Day and made a parade on May 9th. Thousands of people were exposed to the virus because you injected fear in our people by taking away lives of those who did not support your cult of personality. Turkmenistan's gas reserves are the fourth largest in the world, and the economy in its lowest level because you and your relatives appropriated the monies of the government. You have no management skills. You took away our dignity and freedom. You took away our values. You and Niyazov divided our nation into tribes. You do not want our people to get proper education. You limited people's access to information. You made people live in low-level conditions. You destroyed our peace. Now it's our turn to disturb your peace, and you will be held responsible for every wrong you did to our nation. Stop crime against humanity, Berdimuhamedov. We are not scared anymore. We will rebuild our nation and our country. We will gain back our freedom, dignity, and values. We are the people. Now we are united like never before. Thank you. Уважаемые граждане Туркменистана и всего мира, я буду к вам обращаться по-русски, чтобы все понимали, зачем мы сегодня собрались. Цель нашей сегодняшней встречи здесь – потребовать прекращения диктаторского режима в Туркменистане. Мы здесь для того, чтобы повысить осведомленность об отсутствии демократии, основных прав человека, о присутствии коррупции, которая ежедневно влияет на жизнь простых граждан Туркменистана. Сегодня мы просим жителей Туркменистана в стране и за рубежом объединиться и бороться с этим режимом вместе. Это непростая задача, но мы имеем полное право и силу требовать и сделать нашу жизнь свободной и красивой, чтобы сделать нашу землю свободной от тирании, демократической страной, достичь демократии, которая предоставляет равные права для всех. Мы также обращаемся и просим поддержки со стороны международного сообщества на этом пути в борьбе с демократией в Туркменистане. Народ в Туркменистане уже на протяжении 30 лет страдает в этом режиме. Мы требуем от вас, Бердимухамедов, предоставить наши конституционные права и права человека. Вы не имеете права распоряжаться национальными ресурсами. Вы и ваша семья не владеете этой землей. Эта земля принадлежит всем туркменам, туркменскому народу. Вы не предприняли никаких действий, чтобы помочь жертвам урагана, который произошел 27 апреля 2020 года в Лебабе и Мары.
Но вместо этого в тот же день вы выделили 680 миллионов долларов Международной конной ассоциации только потому, что вы любите лошадей. В то время как весь мир борется с болезнью COVID-19, вы запретили слово «коронавирус». Отметили День здоровья и провели парад 9 мая. Тысячи людей подверглись воздействию вируса, потому что вы внушаете страх нашим людям, унося жизни тех, кто не поддерживает ваш культ личности. По запасам газа Туркменистан занимает 4-е место в мире, а наша экономика находится на самом низком уровне. Поскольку вы и ваши родственники присваиваете деньги правительства, у вас нет навыков управления страной. Вы забрали наше достоинство и свободу. Вы забрали наши ценности. Вы и Ниязов разделили нашу нацию на племена. Вы не хотите, чтобы наши люди получали должное образование. Вы ограничиваете доступ к информации. Вы заставляете людей жить в условиях низкого уровня. Вы разрушили наше спокойствие. Теперь наша очередь нарушить ваше спокойствие. И вы будете нести ответственность за каждый вред, который вы причинили нашему народу. Мы больше не боимся. Мы восстановим нашу нацию, нашу страну. Мы вернем нашу свободу, достоинство и ценности. Мы вернем наше достоинство, свободу и ценности. Мы, граждане Туркменистана, теперь едины как никогда. Сегодня мы находимся у главного офиса ООН в Нью-Йорке, Соединенные Штаты. Мы выразили наши идеи на русском и на английском, чтобы ООН, чтобы другие страны и приоритеты Туркменистан могли привлечь свое внимание к всему беспределу, который находится в Туркмении. Мы выразили наши идеи на русском и на английском, чтобы проявить социальную солидарность, гражданскую ответственность, потому что нам не безразличны граждане Туркменистана. Мы также привлекаем внимание к остальным гражданам Туркменистана, которые не находятся в Туркменистане. Мы также привлекаем к активности остальных граждан Туркменистана, которые живут вне Туркмении, чтобы они также проявили свои идеи, свою социальную солидарность, потому что мы туркмены, мы граждане Туркменистана, мы должны быть едиными. Давайте будем активными. Мы сегодня обращаемся к Бердымухамедову, и мы обращаемся к нему на «вы», потому что мы воспитанные люди. Это не значит, что мы его уважаем. Бердымухамедов, вы диктатор. Мы просим вас уйти со своего офиса, потому что вы не умеете управлять страной. Нам не нужен диктатор. Нам не нужен ужасный певец, нам не нужен писатель, который не умеет писать, у которого купили всего одну книгу, и это купил Джон Оливер, который хотел над вами поиздеваться. Нам не нужен гонщик. Вы не умеете управлять страной, и мы вас просим покинуть свой пост. Нам не нужен такой президент, как вы. Мы сегодня призываем всех туркмен, всех граждан Туркменистана внутри страны, за рубежом, чтобы все объединились. Если мы будем все вместе, мы победим это диктаторство. Нам не надо бороться, нам не надо проливать кровь. Просто нам надо знать наши права и как правильно все это сделать. Не бойтесь, мои туркмены, все будет хорошо. И надеюсь, все наши туркмены поддержат нас. Aziz halkım birleşelim, rejime karşı görüşelim. İnşallah kazanırız üstünlüğü. Aziz vatandaşlar, şunca 30 yıldan bir ecir çekip geldinizler. Şimdi vakit geldi, oyanınlar kendinizler. Birbirinizin arkanızda durup bu sisteme karşı görüşe çıkınlar. Hiç kim bunu satın alıp vermeyer size. Özlerinizden başarmayanız oturan yerinizde. Şunun için birbirinize yemek edip çıkıp şu diktatörü yıkmalı. O bize veren hem kemçiliklerini özleriniz gittinizde çekip geldinizler. Okuçularımızı, çağalarımızı kör etti. Bilimi yok, adamlarımız kesel bulup derman tapıp bilmem daşar yurtlara katlayarlar. Yerinde ölüp duranlar, armiyadakilerin ölükleri gelip duranlar, özleriniz bilenizler. Onları görende her gece yüreğin titrep gidiyor. Bir inenin bakan çağası ol. Bizim yurdumuzun geleceği olar. Ne için beydiyer ol, ne için kasap soramalı, ondan vakti geldi. Uyanırlar adamlar, marlılar, aşkavatlılar, vakti geldi adamlar. Uyanırlar, harekete geçinler. Yenelim onu da, öz yurdumuzda parahat yaşayalı, çağalarımızı söyleyelim, başkalarımızın içinde bolalı. Okuyucuların öylerine gelip
okan bilimlerini alıp öz işlerinde işlesinler, iş tapman kösenmesinler. Benim oğlum 4 yıldan beri öyde oturan, gelinimi işe salmak için nece pul vermeli oldum. Onların yerden tapmalı. Şunun için aziz halkım, eğer obat yaşayacak olsak, daşlar yurttaki adamlar yaşayacak olsak, öz yurdumuzu elimize almalı. Öne, dine öne. Çağlan geleceği için. Çağlan Görüşelim. geleceği için.